салом бинандагони азиз, шумо барномаи хабариву таҳлили ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 5 феврал аст. нахуст нигоҳе меандозем ба сархати мавзӯъҳои барнома. аз 8 то 27 сол зиндон, эълони ҳукми гумонзадҳо дар парвандаи табодулот. пайвандон хостори бозбинии ҳукм ҳастанд. барои як марде ки 72 сол дорад 18 сол ҳукми зиндон, тасаввур кунед, дар 90 солагиш бояд аз зиндон берун биёяд. пешвои исмоилёни ҷаҳон даргузашт. фарде ки хайри зиёде дар ҳаққи мардуми тоҷикистон кардааст. ва Сергей Миронов ба пули муҳоҷирон чашм духтааст. ин дафъа ӯ пешниҳод дорад ҷайби Русияро аз ҳисоби пули интиқол медодаи онҳо пур кунанд. додгоҳи олии тоҷикистон рӯзи 5 феврал ҳукми гумонбарон дар парвандаи пурсару садои табодулотро эълон намуд. дар доираи ин парванда 9 нафар, аксаран чеҳраҳои шинохтаро ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум карданд. ҳарчанд худи онҳо дар сухани охиринашон дар додгоҳ худро бегуноҳ хонда талаб доштанд ки онҳоро озод кунанд. наздикони маҳкумшудаҳо дар суҳбат бо Барод Юсуфӣ ва Иршод Сулаймонӣ ба бегуноҳии пайвандонашон таъкид карда гуфтанд, аз болои ҳукм шикоят мебаранд. додгоҳи олии тоҷикистон рӯзи 5 феврал як қатор чеҳраҳои шинохтаи кишвар ва як бонуи рӯзноманигорро ба қасди табаддулоти давлатӣ айбдор донист ва аз 8 то 27 сол зиндонӣ кард. ин дар ҳолест ки онҳо худро бегуноҳ медонанд ва хостори озодӣ шуданд. аз ҷумла ҳамроҳхон Зарифӣ, вазири собиқ корҳои хориҷии Тоҷикистон, ва Саидҷафар Усмонзода, раиси пешини ҳизби демократ ва вакили собиқи парлумонро ба 27 соли зиндон ва мусодираи молу мулк маҳкум шуданд. Акбаршоҳ Искандаров, раиси собиқи шӯрои олии Тоҷикистон, Аҳмадшоҳ Комилзода, рӯзноманигор ва муовини пешини раиси ҳизби демократ, Шокирҷон Ҳакимов, муовини якуми раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон, Нурамин Ғанизода ва Ҷамшед Боев, сарҳангҳои мустаъфии амният ба 18 соли зиндон ва дороии онҳо ба фоидаи давлат мусодира мешаванд. ҳамчунин Абдулфайз Атоӣ, сухангӯи собиқи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, ба 17 сол ба мусодираи амвол ва Рухшона Ҳакимова, рӯзноманигор ва бародарзодаи Шокирҷон Ҳакимов, ба 8 соли зиндон маҳкум шуданд. мо аввалан ин ки умедворем ба некӣ, ба анҷоми некии кор, зеро ин як процесси таърихӣ гӯям, хато намекунам, зеро дар ин процесс хоҳад гуфт ки адолати судӣ то ба кадом дараҷа ҳаст дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мустақилияти судӣ дар кадом дараҷа ҳаст, ҳамаи ин хоҳад исбот шуд дар ин процесс. зеро тамоми ҷумҳурӣ медонад ин шахсоне ҳастанд ки шахсони беғараз. наздикони маҳкумшудаҳои дигар ба бегуноҳии пайвандони худ таъкид карда хостори бознигарии ҳукм шуданд. ман пеш аз ҳама мехоҳам ки аз мақомоти Тоҷикистон, мақомоти зидахл хоҳиш дорам ки ин ҳукмро бознигарӣ кунанд. барои як марде ки 72 сол дорад 18 сол ҳукми зиндон, тасаввур кунед, дар 90 солагиш бояд аз зиндон берун биёяд. ва мо ҳатто намедонем ки ҷурмаш чӣ аст, ба мо нагуфтанд. ва дар баробари 18 сол зиндон мусодираи амвол гуфтанд. падари ман ҳамагӣ дар умраш на мол гуфтааст, на мул гуфтааст, на пул гуфтааст, ҳичем. мебинед инами хона дорад, инами ҷои кориаш буд. вақтои охир инҷо мешишт, китоб мехонд, таҳрир мекард, инаи мизи хӯрокхӯриашон аст. ҷамшед Ёров, ҳуқуқшиноси тоҷики муқими Аврупо, судури ҳукмҳои тӯлониро нигаронкунанда ва далели номустақил будани низоми додгоҳҳои Тоҷикистон номид. чунин таъин кардани ҷазоҳо бениҳоят калон аз 27, 18 болобо мусодираи молу мулк ва инчунин таъини ҷазо нисбати зан ки фарзанди ноболиғ дорад бениҳоят ҳам гарон ҳаст, вазбин ҳаст, ваҳшиёна ҳаст, метавонем гӯем, ва фақат мақсади тарсондани ҷомеа аст. наздикони бархе аз ин афрод мегӯянд бо дарёфти нусхаи ҳукм аз он ба зинаҳои болоии додгоҳ шикоят мебаранд. албатта шикояти агар ба шикояти кассатсионӣ мекунем, ҳазор мегӯям ки падари ман бегуноҳ аст. додгоҳи олии Тоҷикистон ва ягон ниҳоди дигари давлатии Тоҷикистон ин ҳукмҳоро шарҳ намедиҳад. дар хориҷ аз Тоҷикистон дидбони ҳуқуқи башар як созмони мӯътабари ҳомии ҳуқуқ ба зиндон андохтани Рухшона Ҳакимоваро маҳкум кард ва аз ҳукумат хост ки саркӯби хабарнигоронро баст кунад.
Human Rights Watch حکم خبرنگار رخشانه حکیمова را که با وجود 2 طفل خردسال داشتنش در تالار دادگاه حبس شده است قاطعانه محکوم میکند. در همه جامعه های دموکراتی مطبوعات مستقل و ژورنالیستان بسیار ضرورند. متاسفانه در تاجیکستان سالهاست خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب میشوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مدت طولانی به زندان محکوم شد. 8 نفر دیگر الفتخانی محمدشویوا، عبدالله غربتی، دلیری امامعلی، ذوقبیک سیدامینی، خوشروز جمعیف، عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فاضلов و احمد ابراهیم هستند. ما از مقامات تاجیکستان دعوت میکنیم که از تعقیب خبرنگاران دست بردارند و ژورنالیستان زندانی شده را آزاد کنند. شرایط را برای بازبینی عادلانه پرونده هایشان فراهم سازند، حتی اگر به گناهکار بودن آنها دلیل معتمد داشته باشند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. پرزیدنت تاجیکستان نسبت به درگذشت شاهزاده کریم آقاخانی چهارم پیشوای اسماعیلیان جهان ابراز همدردی نمود. امامعلی رحمان روز 5 فوریه در پیام به دیوان امامت اسماعیلیه به سهم شادروان در پیشبرد همکاری سازنده با تاجیکستان و تلاش‌های پیوسته‌اش در راه حفظ صلح و ثبات پیشرفت نمای جهان اسلام تاکید نمود. پیشوای اسماعیلیان جهان روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون درگذشت. او بار آخر سال 2012 به تاجیکستان آمده بود. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. نواری از صحبت شاهزاده کریم آقاخانی چهارم هنگام افتتاح پل در مرز تاجیکستان با افغانستان در سال 2011. باز کردن پل یکی از هزاران کار نیک بود که بنیاد زیر حمایت او در تاجیکستان انجام داده است. شاهزاده کریم آقاخان که 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغالیا درگذشت، پس از پاشخوری شوروی و در عین جنگ شهروندی در تاجیکستان بنیاد آقاخان را باز کرد. این بنیاد از کشورهای غربی مبلغ دریافت می‌کرد و آن را برای تامین خوراکواری مردم، ساختمان راه و پل، مکتب و بیمارستان و کشیدن خط آب نوشاکی در تاجیکستان صرف می‌کرد. با شرافت و کمک او بدخشان تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی عملاً از گرسنگی نجات یافت. در شرایطی که نهادهای دولتی فلج شده بودند، شبکه رشد آقاخان نقش اجتماعی دولت را در شرق کشور بر عهده گرفت. سالهای بعد این شبکه به دستگیری لایحه‌ها در ساحه معارف، تندرستی، مالیه خرد و غیره آغاز کرد. در طول 30 سال شبکه رشد آقاخان به اقتصاد تاجیکستان زیاده از $1 میلیارد سرمایه‌گذاری کرده است. شاهزاده کریم آقاخانی چهارم 68 سال امام پیروان مذهب اسماعیلی در جهان بود. در تاجیکستان اکثر پیروان مذهب اسماعیلی در ولایت بدخشان زندگی می‌کنند. عموما در عرصه جوانی همه وقت وی از نه اینکه فقط از مذهب اسماعیلی بلکه از تمام اسلام و همه وقت دفاع میکرد. مولانا حضرت در بسیار جمامدهای بانفوذشان درباره ارشادهای هدایتهای بشردوستانه و آدم دوستانه و تربیت اخلاقی اسلام هموما اسلام بسیار چیزای میکردند. در ناآرامی های سال 2022 در ولایت بدخشان شاهزاده کریم آقاخان پیروانش را بر رعایت آرامی دعوت کرد. در حادثه های آن سال در بدخشان بیش از 40 نفر کشته و بیش از 200 نفر بازداشت و زندانی شدند. بنیاد آقاخان در این باره هیچ اظهاراتی نداد. با این وجود برخورد حکومت تاجیکستان با این بنیاد تغییر یافت و فعالیت‌هایش را محدود کرد. برخی مالکیت این بنیاد مثل زمین دانشگاه، لیتسه و باغ مرکزی خاروق مصادره شدند. کریم آقاخان سال 1957 در سن 21 سالگی امامتی پیروان اسماعیلی در جهان را بر دوش گرفت. او از افراد بانفوذ جهان به شمار می رفت که بجز رهبری روحانی به تجارت نیز مشغول بود. جامعه جهانی اسماعیلیان به زودی امام نو را اعلان خواهند کرد.
گزارش مومن احمدی را تماشا کردید. در این بین سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان با اظهار تسلیت به پیروان مذهب اسماعیلیه در این کشور و جهان گفت تاجیکستان نیکی‌های شاهزاده کریم آقاخان چهارم را فراموش نخواهد کرد. خدمت‌های مرحوم در تاجیکستان هم یعنی البته نمایان است، چرا که خودی همین دوستانه و اهلانه و برادرانه زندگی کردنی پیروانی یعنی اسماعیلیه با مذهب یعنی پیروانی مذهب امام ابو حنیفه یا که سنی ها، این دلیل اون است که یعنی رهبری خوبی بودن که همیشه با همدیگر فهمی، همدیگر قدر کنی، احترامی طرفین یعنی توصیه ها می دادن. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در یک تلاش دیگر برای سخت کردن روزگاری مهاجران کاری در روسیه پیشنهاد دارند از پل‌های انتقالی آنها حق ستانیده شود. سرگئی میرونов رئیس حزب روسیه عادل روز 4 فوریه در تلگرام نوشته است طرح قانونی را در این باره به دومای دولتی پیشنهاد میکند. به قول وکیل روس از بس که کارگران خارجی به سپردن مالیات پول میفرستند بودجه روسیه زیان میبیند. میرونов افزوده است اگر از حجم عمومی پل‌های انتقالی مهاجران 3% باج ستانند پول زیادی به بودجه روسیه وارد می شود. او مثال آورده است که سال 2024 شهروندان قرقیزستان و ازبکستان به وطن خود بیش از 14 میلیارد دلار فرستادند و اگر از این پول 3% حق می ستانیدند به بودجه روسیه 45 میلیارد روبل وارد می شد. تاجیکستان هم یکی از کشورهای جهان است که مهاجران کاریش سالانه میلیون ها دلار به خانواده هایشان می فرستند و این مبلغ ها برای اقتصاد کشور فوق‌العاده مهم می باشد. در تاجیکستان استفاده از یک نوع مواد مخدر افزوده است که میتواند انسان را گرفتاری بیماری‌های روانی و خطرناک سازد. سبب افزایش هم بیشتر شدن قاچاق آمفتامین از افغانستان به تاجیکستان بوده است. مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر روز 3 ینور گفتند که سال 2024 در کشور 110 کیلوگرم آمفتامین کشف و مصادره شده است که نظر به سال گذشته 41 کیلو بیشتر است. برای یوسفی با جزئیات بیشتر. در تاجیکستان مصادره مواد پسیخوتروپی یا نشأه سخت تاثیر سنتتیکی قریب 60% افزایش یافته است. در این باره صمد ظفر رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داد. مصادره که در سال 2024 کردگیم نسبت سال 2023 41% موادهای سخت تاثیر سنتتیکی زیاد شده که متامفتامین رو تشکیل می‌دهد، همش استحصال افغانستان. محمد رحیم نبیزاده سرپزشک بیماری‌های نشأه‌مندی تاجیکستان یک سبب زیاد شدن مواد پسیخوتروپی سنتتیکی در کشور را به آن بستگی داد که پیش راه دیگر ماده‌های نشأه‌دار گرفته شده است. باید قید کنیم که یکی از دستاوردهای جمهوری ما طی سال‌های اخیر از اون مثال نشانی آن است که همین موادهای گروهی اپیویدها با مانند گیرین و افیون و دیگر موادهای نشادار در جمهوری حاضر قریب که دسترس نیستند. افزایش قاچاق مواد پسیخوتروپی سنتتیکی از افغانستان به تاجیکستان در حالی است که رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر گفت با مقامات امروزه افغانستان همکاری ندارند. با یک خبر کوتاه چین به مال‌های وارداتی از ایالات متحده باج جوابی جاری کرده است. برای انگشت و گاز مایع 15% و نفت خام و ماشین‌های کشاورزی باشد 10%. در این باره اسوسییتد پرس گزارش داد و در وبسایت ما میتوانید تفصیلات را پیدا کنید. دوستان عزیز برنامه در اینجا به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر و چون همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در رادیو آزادی تماشا کنید و بخوانید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یک.